अज आप सारे ही साडे बहुजन समाज के योद्धा साडा भरा रमन माही जो पिछले दिन ही एक सरकारां दे नकम्मे सिस्टम दे माड़े प्रबंधां दे पेटे चढ़िया। अज उस साडे भरा दा श्रद्धांजलि समारोह जिहड़ा आ वो सारे ही बहुजन समाज वालों जिहड़ा आ ते माही परिवार वालों जिहड़ा आ वो बाबे जोड़े इस स्थान के उत्ते जिहड़ा आ वो मनाया जा रहा है। सो जिन्ने भी अज इस दुख की घड़ी दे विच साडे भरा नूं साडे योधे नूं श्रद्धांजलि देण आए आ, असीं माही परिवार वालों उन्हां दा बहुत धन्नवाद करदे आ। सो जिन्नियां भी संगतां चाह पी के बाहर खड़ियां उन्हां नूं बेनती है कि चाह पीण तो बाद जिहड़ा आ वो पंडाल दे विच आउण ते मैं अपने वलंटियर साथियों नूं बेनती करना चाहुंदा कि सारिआं दा साथ सहयोग करके जिहड़ा आ इस श्रद्धांजलि समारोह नूं जिहड़ा देख रेख करन जी। बहुत बहुत धन्नवाद जी। हुण कीर्तन जत्था जिहड़ा आ वो अपने भाई बलविंदर जी जिहड़ा हुण कीर्तन जत्था आ वो कीर्तन करेगा। सो उस तो बाद अगला प्रोग्राम असीं तुहानूं दस्सांगे। जय भीम। सत भाख जो दिन आवे सो दिन जाय करना तू संग चलत है हम चलना दूर से आनंद गुरु मन बात माटी को फूटेरा कैसे नजर है माटी को फूटेरा माटी को फूटेरा कैसे नजर है माटी को फूटेरा कैसे नजर है देखे बोले बोले दौड़े उठिरत है देखे सुने बोले दौड़े उठिरत है माटी को फूटेरा कैसे नजर है माटी को फूटेरा कैसे नजर है माटी को फूटेरा माटी को फूटेरा माटी को फूटेरा। बचन ने जी सरदार जी महाराज कहने ने ये मिट्टी का पुतला देना देखो किवें नचदा है ये मिट्टी का पुतला जिसमें से सुंदर देही कहती है माटी को फूटेरा कैसे नजर है माटी को फूटेरा कैसे नजर है कैसे सुने बोले दौड़े उठिरत है बोले दौड़े उठिरत है माटी को फूटेरा कैसे नजर है माटी को फूटेरा जब तक पावे तब गरब गरत है
इसको कुछ मिल जाए कहने ने अहंकार विच आ जाए बख्शिश कर रहे हैं अपने मुकाबले को साढ़े वर्ग समझाते हो देखना उन्होंने हसीन कैसी है जब तक पावे तब घर में करन है जब तक पावे तब घर में करन है माया गई तब रोज लगत है माया गई तब रोज लगत है जब तक पावे तब घर में करत है तब गर्व करत है जब तक पावे तब घर में करत है माया गई तब रोज लगत है जो कुछ मिल जावे ते अहंकार जब माया किसी को चली जाए तो ये रोड लग पाए जब तक पावे तब घर में करत है माया गई तब रोज लगत है माया गई तब रोज लगत है माटी को पूतेरा कैसे नजत 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 है माटी को पूतेरा मन बद ब्रह्म रस पसैल उबारा रस पसैल उबारा मन बद ब्रह्म रस पसैल उबारा मन करके बचना करके ते कर्मा करके कहते रसा कसा दे विच ये जीव जेड़ा है लुहाई करता है और जेड़ा वचन असी मुंह चो करते हैं सहज बारे जरूरी नहीं हर बारी साडा मन भी उसको मानता वचन मुंह चो करते हैं अपनी रचना तो मन बहुत बार नाल नहीं मानता ते जदों कोई मन नाल नहीं मानता वो जिहा कर्म तक गल बनती नहीं बख्शिश करते हैं समझाते हुए महाराज कहते हैं मन वाचर परम रंग लुभाना मन वाचर परम रंग लुभाना दिस गया जाए कैसे न पूतेरा कैसे नजत है माटी को पूतेरा कैसे नजत है माटी को पूतेरा कैसे नजत है बोले बोले माटी को पूतेरा कैसे नजत है माटी को पूतेरा कैरवदार बाजी जलवारी कैरवदार बाजी जलवारी बाजी गजो मोए पीठ बाजी गजो मोए पीठ
बाजी जग भाई रघुनाथ बाजी जग भाई बाजी रस्यो है बाजी रस्यो है माटी को उतरा ऐसे नजर है माटी को उतरा ऐसे नजर है माटी को उतरा ऐसे नजर है माटी को उतरा कैसे नजर है माटी को उतरा कैसे नजर है माटी को उतरा माटी को उतरा माटी को उतरा संजीव भुल्लाराय जी। ऐ रब्बा बड़ा बेअंत है तू ऐ रब्बा बड़ा बेअंत है तू आपे भेजदा है आपे ही सद लेना प्यार नाल त्यार कलबूत करदा है आपे ही जान पाउंदा आपे ही कढ लेना गीत खुशी दे पदां विच बयान करदा है झंडा बोलदा जिथे तू वड लेना भुल्ला राई संजीव रब देखदा नहीं फसल कच्ची जां पक्की है वड लैंदा फसल कच्ची जां पक्की है वड लैंदा पर तैनू दस की घाटा सी पैण लगा एक रमन माही दा घर तां छड्ड लैंदा श्री रमन माही बाबा साहब ने एक लाइन आखी सी कि जिहड़ी जिंदगी है ना लंबी होने दे नालों महान होनी बहुत जरूरी है सो इस कथन ते पूरी तरह ढुकदा रमन माही जी का जीवन सो मैं कुछ लाइनां लिखियां हैं उस योधे को समर्पित बाबा साहब जी का बब्बर शेर योधा बाबा साहब जी का बब्बर शेर योधा सानू सदा लई अलविदा कह गया है हुक्मरान बन जावे समाज मेरा सदरा दिल दियां दिल विच लै गया है बाबा साहब जी का बब्बर शेर योधा सानू सदा लई अलविदा कह गया है हुक्मरान बन जावे समाज मेरा सदरा दिल दियां दिल विच लै गया है सारी जिंदगी सूरमियां वांग कट्टी कदे बैरी दे सामने झुकिया नहीं खादी हक हलाल दी सदा उन्हें रिश्वत खोरी दे पैसे ते थुकिया नहीं सीना तान पहाड़ दे वांग खड़दा सीना तान पहाड़ दे वांग खड़दा जद कोई हक समाज दा मारदा सी साह सूत जांदे वैरियां जालमां दे बब्बर शेरां दे वांग ललकारदा सी जिहने जिंदगी विच कदे नहीं हार मन्नी अज जिंदगी दे हथों हार तुरिया जिहने जिंदगी विच कदे नहीं हार मन्नी अज जिंदगी दे हथों हार तुरिया भुल्ला राई संजीव दी कलम रो पई रोंदा छड्ड के सारा संसार तुरिया रमन माही नूं सच्ची श्रद्धांजलि रमन माही नूं सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब जी का मिशन नहीं रुकन देना जिंदगी जाती तो जावे बेशक है पर नीले झंडे नूं कदे नहीं झुकन देना नीले झंडे नूं कदे नहीं झुकन देना जय भीम जय भारत
ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸੋਨੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਸਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਾਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਜੀ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣੇ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਗੀਤ। ਉਹਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਬਹਾਰਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਯਾਰਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿਵੇਂ करना गुजारा, खो के हाथे वे तू अखियां नम दे गया, खो के हाथे वे तू अखियां नम दे गया, वे तू जांदा जांदा उमरां दे गम दे गया, गम दे गया, तेरे नाल सी बहारा मेरी जिंदगी जियारा, वे तू तुर गया उथे जिथों मुड़दा ना कोई, रब किसे ना करे जेड़ी साडे नाल होई, वे तू तुर गया उथे जिथों मुड़दा ना कोई, रब किसे ना करे जेड़ी साडे नाल होई, कदे सुखने ना ऐसे तू जख्म दे गया, वे तू जांदा जांदा उमरां दे गम दे गया, गम दे गया, तेरे नाल सी बहारा मेरी जिंदगी च यारा, तेरी रखा मैं निशानी लाके जिंदड़ी दे नाल, मेरी गोदी विच सुता उठ वेख तेरा लाल, क्योंकि जदों मैं कल एक वीडियो शेयर की थी यूट्यूब ते, रमन वीर अपने बच्चे नूं खड़ा रहा, मेरे अपनी अखां चों हंझू आ गए। गोल्डी दादी जी ने लिखा, गोल्डी दादी जी उन्होंने बहुत वधिया इस गीत को लिखा, तेरी रखा मैं निशानी लाके जिंदड़ी दे नाल, मेरी गोदी विच सुता उठ वेख तेरा लाल, बेखबर नो मारे तू करम दे गया, वे तू जांदा जांदा उमरां दे गम दे गया, गम दे गया, तेरे नाल सी बहारा मेरी जिंदगी च यारा, मेरे सिर दा तू सही ओला कर बह गया, किता रमन सी जो वादा हो अधूरा रह गया, सदा हसदी तू रही वे कसम दे गया, वे तू जांदा जांदा उमरां दे गम दे गया, गम दे गया, तेरे नाल सी बहारा मेरी जिंदगी च यारा, हुंदा रब जे मैं पुछदी मेरा की कसूर, मेरे माही नूं क्यों कीता मेरी अखियां तो दूर, गोल्डी दर्दी मेरा रब धोखा एकदम दे गया, वे तू जांदा जांदा अखियां नूं, वे तू जांदा जांदा उमरां दे गम दे गया, गम दे गया, तेरे नाल सी बहारा मेरी जिंदगी च यारा। सो सारे जय जी। बहुजन समाज के सारे साथी, संत महापुरुष सरदार जसवीर सिंह गढ़ी साहब, अज आप बहुत ही प्यारे
ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬਹੁਜਨ ਯੋਧੇ ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਰੋਪੜ ਤਾਈਂ ਮਾਲਵੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਆਗੂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਰਪੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਗੂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਮੌਸਮ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਔੜਾਂ ਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਆਗੂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਭ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਚੋਂ, ਤੇ ਕਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਥੀਓ, ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਥੇਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ। ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਢੇ ਬੰਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ ਦੇ ਹੱਜ ਨੂੰ ਅਚਿਨ ਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਇਹ ਕੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਮਨ ਮਾਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਮਰਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਮਰਡਰ ਹੈ। ਔਰ ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਤਾਣ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਮਰਡਰ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਮਿਟ ਬਦਲ ਜਾਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਉਹਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਬਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਾਈਟ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਅੰਬੇਡਕਰਾਈਟ ਹੈ, ਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਬਣਾਓ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਖੇਰ ਮੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜੀਏ। ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਂਦੇ ਆ,
दो तीन बुलारे बोलते लोकी ओ जाते लभते नहीं, कहना रुक जाओ, कहना पैंदा रुक जाओ, प्रसाद लेके जाओ, लंगर छक के जाओ। ये ਉਹਦੀ ताकत है शख्सियत की कि आप इन्ना लंबा समा बैठे हैं, ਇਹਦਾ मतलब ताकत हैगी है, ਇਹਦਾ मतलब निश्चय हैगा। पहचानन की लोड़ आ, सिर्फ इकट्ठा करने की लोड़ है। तो मैं बेनती करूंगा आप सारे में बखेर में छड़ के रमन माही जी के केस को टेस्ट केस बना के हुकूमत के खिलाफ लड़ाई कढ़िए। बच्चा किसे मैं किसी साथी ने कहा सी जई नहीं आया, इसलिए नहीं आया। और असी ये सुन लो गल, किसी जई के खिलाफ पर्चा ना दर्ज कराओ, किसी लाइनमैन एसटीओ एक्सीडेंट के खिलाफ ना दर्ज कराओ। मुड़ के वो बेचारे न्याणे निके लैके रमन माही के घर को फड़नगे जी सड़ते पर्चा हो गया, माफ कर दो। फिर अपने विचों कई बंदे राजीनामा कराने भी खड़े हो जाते हैं। ये कम ना करो, जे पर्चा कराना सरदार बलकार सिंह जी, पर्चा कराओ कनेक्ट कंपनी के मालिक के उत्ते, उत्ते पर पर्चा दर्ज होवे, पावरकाम के चेयरमैन के पर्चा दर्ज होवे। आप करोड़ों की गल करते हैं, थोड़ी ताकत के मोहरे तुहानू किते जाण की लोड़ नहीं। थाई जला के करोड़ों रुपये परिवार को आएगी सरकार, हुकूमत आऊगी, कनेक्ट कंपनी के मालिक आउणगे। लेकिन एक बस आपस जो निक निकियां आपस गल्लां उहनूं जरा एक केस लिए बंद कर लो, एक केस लिए गांह की गल गांह देखी जाओ। इस केस लिए आप सारे इतने शब्द लैके जाइए कि हुकूमत के खिलाफ लड़ना। तो गढ़ी साहब दो प्रोग्राम, भावें असीं सारे अलग अलग पार्टियां जथेबंदियां के लोग बैठे हैं, पर रमन माही के नाल साडी ईमानदारी है, उहदे नाल उस मिशनरी साथी के नाल। तो छेती दे दो प्रोग्राम, बड़ा लंबा ना करो। एक तो बड़ा लंबा दे दिता तो चेता भुल जाता, साडे लोकी चेता बहुत भुलते हैं। तो दूजा तो प्रोग्राम एको ही दो जिधरों एक बारी भड़का बैठ गया सरकार तक, टाइम कढ़ के आओ सारे जने छड़ के सारा कुछ पिछे, कोई बंदिशां होन, कोई लिमिटेशन होन, वो सारियां छड़ के गढ़ी साहब सारे साथियों को काल दे ऊपर उठ के राजनीति तो भी ते सारे आउण रमन माही नूं इंसाफ दवाइए ते असी अपने आप को भी अपनी अंतर आत्मा को भी जवाब दे सकीए। बुत की गल हुई सी, बुत पूजा बड़ी चंगी नहीं हुंदी, जे बुत लवा भी लवांगे छोटा जिहा बलूर है रमन माही का, जे रमन माही नूं इंसाफ ना मिलिया तो वह बलूर जो जवान होएगा, वो बच्चा जो बड़ा होएगा, वो अपने समाज को निकम्मा कहेगा, सारिਆਂ ਨੂੰ सानू नलायक ते नपुंसक कहेगा। कितना सुनिया सड़ियां गांधियां पीढ़ियां ते आपां लोग। इस करके इस केस नूं मेरी बेनती टेस्ट केस बना के आपां लड़ाई आरंभीए। जिथे ड्यूटी लाओगे असीं हाजिर हां ते परिवार दे नाल खड़े हां। ये हुण केस कल्ले परिवार दा नहीं, इंसाफ दा साडा सब दा है, साडा सब दा है। मैं एक अमर रहेगा नारा लाना तो तुसी जवाब दे के हाँ कर दो भी असीं सारे इकट्ठे हैं। साथी रमन माही अमर रहे, साथी रमन माही अमर रहे। धन्यवाद। जय भीम जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्री कमल कुमार जी, तीनों दूरी बैठे सरकार लोग, सत संगत जी, सारे आए हुए आगू साहबान, डॉक्टर साहबान, संत महापुर, अज बहुत ही आप सारे दुख के समय के उत्ते इकट्ठे हुए हैं कि साडा बहुत ही प्यारा ते रंगला साथी कुछ दिन पहला सानू सदैवी विछोड़ा दे गया। अज आप उन्हां दी याद के अंदर उन्हां दे भोग की रस्म के उत्ते अज आप सारे इकट्ठे हो रहे हैं और उन्होंने जीवन की पड़चोल भी कर रहे हैं कि जो रमन माही दुनिया से आया तो वो समाज के लोगों के लिए की करके गया। सारे बुलारिया ने बहुत वो जीवन के बारे एक चंगा जिक्र किया
ਕਿ ਉਹ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਾਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੰਗਲਾ ਸਾਥੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਦਮਾ ਸਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਆਵੇ ਟੁੱਟੇ ਟਾਹਣ ਤਾਂ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੁੱਸੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਮੋਏ ਕਦ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ। हरदम शुक्र है तेरा, ना शिकवा ना कोई गिला है, हम हैं उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। परमात्मा को कौन चैलेंज कर सकता है? पर जेड़ा ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਰੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, बड़े सोहने लफ्ज भी बोले गए हैं, बड़े कुरतन भरे लफ्ज भी बोले गए हैं। उन्होंने गलों का सानू कोई शिकवा नहीं दोस्तों, किते अजिही डिबेट होएगी, फिर उन्होंने गलों के अंदर अपने जीवन की भी पड़चोल करांगे ते अपना संघर्ष भी लोगों के सामने रखांगे। मैं उस विवाद से नहीं जाना चाहता। अज आप की होया कि नहीं होया, जो भी तुसी प्रोग्राम दोगे, सारे साथियों ने कहा पार्टियां अपने थाने, समाज अपने थान के उत्ते है। सुखविंदर कोटली पहला भी समाज के लिए लड़ता रहा, मोरी आगू बन के तुहाडे नाल खड़ेगा, ये मैं तुहाडे नाल वादा करता। जिदा का भी तुसी प्रोग्राम दोगे, समय की नजाकत को समझता होया होर ज्यादा नहीं बोलना है। बहुत सारे सीनियर साथी बैठे, उन्होंने भी अपनी गल करनी, महापुरखों ने भी अपनी गल करनी है। समाज नहीं करांगे, तुहाडे नाल खड़ांगे, साडे ते कोई बंदिश नहीं है। कोई झंडा होवे, कोई डंडा होवे, आवांगे रमन माही दे लई, मैं तुहाडे नाल वादा करदा। पर दुख वंडाउण दे लई आए आ, जे दुख परिवार दे नाल वंडाया ते दुख घट रहा ते खुशी दे वेले आईए ते खुशी वध जांदी है। अज परिवार को भी बहुत वड्डा हौसला मिलिया कि जिहड़ा साडा पुत्तर लोकां दे लई लड़दा रहा है, अज ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ। मैं समझदा कि परिवार भी महसूस कर रहा होगा। मैं ज़्यादा ना बोलता होया ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा है, सारे ने बोलना है। बस मैं दुख के समय के उत्ते कुछ नहीं कहना चाहता। एक ही गल कह के खेमा का जांच होवांगा कि एक बहुत भावुक समा सी। पवन जी हो सारे बैठे ने, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਮੀ ਗੋਸਲਾ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ 217 ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਵਾਂਗੂ ਛੇਤੀ ਖੁਰ ਗਿਆ ਸੋਹਣਿਆਂ ਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੋਹਣਿਆਂ ਵੇ। ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋ ਸੋਹਣਿਆਂ ਵੇ, ਦੱਸ ਉਸ ਜੀਵਨ ਜੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਰੱਖੀ ਹੋ ਜਦ ਪਿਓ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ। पिता आख दा मगरों आके पहला तुर गया सोहणिया वे, लोगों का मन मोह के किथे तुर गया सोहणिया वे। मैं अपने वालों, परिवार वालों, सारे आए हुए सारे सज्जना वालों, दोस्तों वालों रमन माही नूं शरधा सुमन अर्पित करदा। जो कहा गया, जो भी समागम, जो भी प्रोग्राम रमन माही की कुर्बानी के लिए, उन्होंने इंसाफ दिवाउण के लिए जो भी प्रोग्राम दिता जाएगा, एक मेरा सुझाव है, जां वीर जी कह के गए ने कि सांझी कमेटी गठन कर लो, नहीं भी कमेटी गठन करनी तो ਜਿਹੜਾ भी तुसी प्रोग्राम दोगे असीं ਉਹਦੇ अंदर जरूर शामिल होवांगे। उस परिवार ਨੂੰ, उस वीर ਨੂੰ जरूर इंसाफ देवांगे। सो उन्होंने वीर विदेश तो भी आए ने, उन्होंने ब्रदर इत्थे भी है, ते मैं उन्होंने भी दो शब्द जरूर कहने चाहना कि भाइयां बाज ना मजलसां सोहणियां ने ते पुत्तां बाज ना जग दे ना लोको।
ਭਾਈ ਮਰੇ ਬਰੋਬਰੋਂ ਧਿਰ ਟੁੱਟੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਸੱਚੀ ਮਾਂ ਲੋਕੋ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ MLA ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਸਾਥੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ MLA ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣਾ ਬਹੁਤ, ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਬਣੇ ਕੁਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ, ਭਰਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ, ਆਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸੀ ਘੜੀ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ। ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਾਟ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਪਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ MLA ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਜੀ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜਤਾ ਆ। ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਹਰ ਦੂਏ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਉਹ ਮਾੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਲੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਈਆ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਮਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਟੁੱਟੇ ਆ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਮਨ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਆ,
ਪਵਨ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਣਾਈਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੈਥ ਆ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਆ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਗਰੀਬ ਆ, ਆਮ ਲੋਕ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਜੇ ਮਸਲੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਰਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਆ, ਅਰਥ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ VIP ਦੀ ਸੁਣੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਲਿਤ ਬੈਕਵਰਡ ਆਮ ਲੋਕ, ਆਮ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਓ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਢਾਂਚਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਧੁਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਸ਼ਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਲੜਕਪਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਤੁਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 17 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 19 ਚ ਲੜਿਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ 22 ਚ ਲੜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਰੈਲੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਛਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਨ ਮਾਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਭਰਾ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤ ਸਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਕਨ ਬਣਾਈਏ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੜੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀਏ। DC ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ DC ਤੋਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਵੀ ਬਸਪਾ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ DC ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਵੀ DC ਦਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਆ, 2 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ DC ਨੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਇੰਨਾ ਸੂਬਾ ਹਿਲਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ,
सरकार के खिलाफ आप मार्च करना, सारे साथियों ने जाना नहीं, भावें रात भी आपां नूं पै जावे। और एक जिहड़ी मैं गल कहनी चाहुंदा, ये साडे समाज की बड़ी दुख वाली गल आ भी बड़े रमन माही वर्गे अनसंग हीरो आ जिन्हां दी गाथा नहीं गाई जाती। वो जदों जींदे आ काम करते आ असीं उन्हां नूं कदी रैकोगनाइज नहीं करते, जदों डेथ हो जाती आ फिर सारे असीं अपने अपने असीं भी विच ही आ, असीं एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो मेरी सारे समाज नूं यही बेनती आ भी ये जिहड़े साडे हीरो आ जिन्हां दी कोई पछाण साडे वर्गे दा मैनूं तां फिर मौका मिल गया, कई बार मौका मिल जाता समाज चाहे असीं इलेक्शन नहीं दिते पर समाज ने मान दिता। पर कई इदां दे बंदे आ ਜਿਹੜੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨਹੀਂ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਗਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਜੀਰੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਟੀਟੂ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਅਨਸੰਗ ਹੀਰੋ ਆ, ਰੰਧਾਵਾ ਮਸੰਦਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਇੱਕ ਟੀਟੂ ਰੰਧਾਵਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਲਾਲ ਬੱਲਾ ਜੀ ਆ, ਅਮਰਜੀਤ ਬਿਰਪਾਲ ਕੇ ਜੀ ਆ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਘੋੜੇਵਾਹੀ ਜੀ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਬਨਾਰਸੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਥੀ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਨਸੰਗ ਹੀਰੋ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨਹੀਂ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਥੀ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀਰੋਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀਰੋਆਂ ਦੀ ਜੀਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਜੀਦੇ ਜੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਹਲਕਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਬਸਪਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਆ। ਜਿੱਤ ਬਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज मन भरता है, मैं वीर जी कह रहे थे उन्होंने कतल, मैं समझदी हाँ कि रमन माही का किसी के नाल कोई दुश्मनी कदे पाई ही नहीं। उन्होंने ऐसा ना प्यारा बच्चा माँ बाप ने जन्म दिता, मैं कहनी हाँ घर घर इहो बच्चे पैदा होने चाहिए। किसी जात किसी धर्म जे कोई फैक्ट्री काम करना एक छोटे जिहा वर्कर भी किसी तो काम का देखा जुल्म होंदा देखा तो जाके खड़ गया। उन्हें जात नहीं देखी, उन्हें पार्टी नहीं देखी, उन्हें धर्म नहीं देखा। इहो जिहा बच्चा माँ बाप ने पैदा किया। मैं सल्यूट करदी हां इहो जिहे माँ बाप नूं कि जिन्होंने अपने बच्चों का इहो जिहा पालन पोषण किया, इहो जी विद्या दी। रंजीत माही जी बैठे ने इंजीनियर साहब, ये 24 घंटे जॉब भी करते हैं, परिवार को देते हैं और समाज के डिवेलपमेंट की गल करते हैं। अब जरूरत है समाज के डिवेलपमेंट की गल करने की। इत्थे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अज असीं राजनीति तौर पर इकट्ठे नहीं होए, अज असीं उस बच्चे ने इकट्ठे हुए हैं जिस बच्चे ने अपना छोटा जिहा 2 महीना बच्चा नहीं देखा, छोटी जी भैन साडी वाइफ नहीं देखी उन्होंने, जिथे उन्होंने फोन आ गया उस जाके खड़ गए। मैं 24 घंटे कितने कोई अंदोलन हुंदा सी, भैन जी आ जाओ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭੈਣ ਸੰਤੋਖ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ 4:30 ਵਜੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਬੈਠਾ ਗੋਰਾ ਮਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ, ਲੜਕਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ समाज आया तो जाके दुख पुछना किया ते आपां नूं अंदर बैठ के सॉल्व करना। घर डिस्कस किया, कहंदा जी मैं भैन जी तुहानूं आउण दी लोड़ नहीं, मैं इहनूं सॉल्व करांगा। और बड़ी बदकिस्मती कि वो बच्चे दे फुल चुक के आया, आगे नहा धो के पाठ पूजा करन लगा। मेरी इन्हां नाल गल होई रंजीत माही जी ना कि अज तक वो धार्मिक नहीं बनया,
ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਸੀ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੱਤੀ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਨੈਟ ਲਵਾ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਸ਼ਬਦ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਚੇਂਜ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੇਟਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬੋਲਾਂ, ਮੈਂ ਮੋਹਰੇ ਆਣਾ ਤੇ ਬੋਲਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੂਟ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ। ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ 2019 ਚ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਯੰਤੀ ਤੇ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰਨਾ। ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਲੰਗਰ ਸਾਡਾ ਸਮਸਤ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਂਕ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 2019 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਗਲੀਆਂ 2-2 2.5 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਔਰ 50-50 ਤਾਰਾਂ ਜਾਣ ਵਿਸ਼ਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੜਾ 1-1.5 ਮੱਧ ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਘਰਾਂ ਚ ਕਿਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈ ਰੂਮ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਚਨ। 2.5 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛੇ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਦਮਪੁਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪੂਰੇ ਜਲੰਧਰ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਿਆ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਕਿ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਘਰਾਂ ਚ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪੂਜਨੀਕ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਜੀ, ਸੰਤ ਸੋਢੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਐਮਐਲਏ ਮੌਜੂਦਾ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਪ ਨੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪੱਥਰ ਖੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨੇ, ਦੇਖੋ ਖਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਬਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਚਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਜੂਕੇਟ, ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਮਾਹੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਮਸੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਨ ਮਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ, ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पढ़ रहे हैं। यही उन्होंने साड़ी याद ताज़ा रहेगी। और जो सिस्टम है इन्हों ਆਪਾਂ ठीक करने वास्ते ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ एकजुट होवांगे। जो बिजली डिपार्टमेंट है, जो कनेक्ट डिपार्टमेंट ने अनगैली की है, बहुत बड़ी अनगैली है। ये मैं अपने मौजूदा साडे हल्के दे एमएलए बैठे हैं, इन्होंने भी कहूँगी साडा साथ दिओ तां जो असीं अपने हल्के नूं कम से कम ਆਪਾਂ सुधार लईए। बाकी तो ਆਪਾਂ मैं बाकी हल्के दे एमएलए सुणगे, पर मैं समझदी हां कि ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ आदम करतारपुर हल्के दे एकजुट हो के ਆਪਾਂ अपने इस हल्के नूं स्वर्ग बना लईए, तां जो इहो जी अणसुखावी जिहड़ी घटना है वो दोबारा ना वापरे। एक कल्ले रमन माही दी गल नहीं है, इत्थे हज़ारां परिवारां दी गल है, छोटे छोटे बच्चों की गल है। साडे जो बुजुर्ग बैठे हैं जिहड़े चल फिर नहीं सकते हैं, कई बार बैठे भी तार नूं पकड़ लैंदे हैं, जो रमन माही दे नाल वापरिया। तो मैं समझदी हां कि आपां सारे मेरियां भैणां बैठियां, मेरियां भैणां नूं अगे आउणा पेगा। प्रिया बंगा बैठी है, प्रिया अंबेडकर बैठी है, जिहड़ी सब तो वड्डी हाइट ते चढ़ी है, 800 तो लेके 1500 तो लेके 15000 किलोमीटर की पैदल उन्होंने नाम बनाया है। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।
ਕਿਤੇ ਕੋ ਕਹੂੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਛੱਡਣਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਦੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬੈਠੇ ਟਵਿੰਸ ਆ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਘਰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਔਰ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ, तो ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਗਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ। तो बाबा साहब अंबेडकर की जी पावर है वो छोटे ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। तो ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਣਥੱਕ ਯੋਧਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਲੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਅੱਧ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। एमएलए आदमपुर साहब और एमएलए करतारपुर जी, साबका एमएलए श्रोमणी अकाली दल तो मानयोग टीनू जी, थोड़ा मैं विशेष तौर पर शुक्रिया तीनों साथियों का करता कि इस दुख की घड़ी थोड़ा आना और साडे नाल बैठना समाज में कोई ना कोई आस की किरण पैदा करता। समाज, बहुजन समाज ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਤੀਆਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ श्री गुरु रविदास जी महाराज के नाम से, भगवान वाल्मीकि महाराज के नाम से यह समाज उदों भी इकट्ठा होया। पर त्रासदी इस गल की आ कि जिस कठ नूं परम पिता श्री गुरु रविदास जी चाहते सी, पहली किश्त में वो राजनीतिक कठ सी। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले
ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਇਕੱਠ ਪਹਿਲੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ। ਭਲਾ ਹੀ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਵਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਕਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਰਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਊ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਕੱਲੇ ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਮਰਿਆ ਵਰਗੇ ਸਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜੱਖੂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਚਿਹਰਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟੱਬਰ ਦਾ, ਇਸ ਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਬਤਰਨੀ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿ ਡੁੱਬਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਓ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜੱਗੂ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਮਾਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹ ਸੀਨਾ ਪਾਟਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਟੱਬਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਕੋਦਰ ਵਾਲਾ ਟੱਬਰ ਵਾ ਡਾਕਟਰ ਜੱਖੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬੰਦ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ, ਜਿੰਦਾ ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ। ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੜਿਆ, ਲੜਿਆ, ਖੜਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਝੰਡਾ। ਉਸ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੰਗ ਸੀ ਨੀਲਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੱਥ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਝੰਡਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਫਗਵਾੜਾ ਲੜਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ 11 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮਿਲਣਾ, ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਗ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੰਧਾਵਾ ਮਸੰਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ। 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਦੇ ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਨਿਆਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਲੜਕਪਨ ਹੋਣਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੂਟੇ ਸੀ ਉਹ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੜਾਂ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ। ਇਹ ਸੀ ਰਮਨ ਮਾਹੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ 4-5 ਸਾਥੀ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਰਮਨ ਮਾਹੀ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਚੋਂ ਆ,
सड़क वाली लड़ाई असी लड़ांगे, ये जिहड़ी फाइल असी तुहानूं देंगे, तुसीं ये फाइल लैके, क्योंकि समाज एक है, दर्द एक है, ते तुसीं इस फाइल नूं लैके तुसीं अपनी लड़ाई लड़ना, असीं अपनी लड़ाई। और सानूं इदां लगदा कि सरकारां दे कोल, शासन प्रशासन के नुमाइंदियां कोल हले इन्नी ताकत नहीं सरकार ने दी, दिल्ली ने ताकत नहीं दी कि वो काम करा सकन। मैं सारे पार्टी ने सलाह की 15 अगस्त आजादी का दिन है, लेकिन बहुजन समाज, दलित समाज, पछड़ा समाज आजादी के 75 साल च भी गुलाम है। जिन्ने बुलारे बोल के गए जलंधर शहर इत्थे सारिया का कोई दर्द सी कि दर्द की आवाज सड़क पे उतरे बगैर सुनी नहीं जाती। भला कोई मारी जावे, ये प्रशासन इन्ना निकम्मा आ, राज प्रबंध इन्ना निकम्मा आ, जब तक चुत पताड़ ना होवे ये प्रशासन सुनवाई नहीं करता। लेकिन मेरे मन में जिथे रमन माही का दर्द है, पूरे सूबे नूं देखदा, कौम का भी दर्द है। जिस कौम नूं 4 महीने पहला पंजाब की धरती ते पैरों दियां जुत्तियां सद्दिया गया, ये दर्द भी है। जिस कौम नूं 1.5 महीना पहला इनएफिशिएंट सद्दिया गया, नलैक सद्दिया गया, गधे सद्दिया गया, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਦੇ ਲਗਭਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕੌਮ ਹੋਵੇ, 40-35-40% OBC ਕੌਮਾਂ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ, ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਸਿਰਫ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਪ श्री गुरु रविदास जी महाराज ने कहा, पराधीनता पाप है, जान लिहोरे मीत रविदास दास पराधीन से कौन करे है प्रीत। रमन माही एक पंजाब च पैरों दियां जुत्तियां कहा गया दलित समाज नूं दो। पंजाब दे विच दलित समाज नूं हाई कोर्ट दे विच पटीशन दायर करके सरकार ने इनएफिशिएंट किया, असमर्थ किया, गधे ते नलैक किया। और वही जिहदे खिलाफ असीं अल्टीमेटम दिता सी 26 जुलाई तक दा कि 27 नूं असीं अगला प्रोग्राम देंगे, वो अस्तीफा दे के भज गया एडवोकेट जनरल। कल मुख्यमंत्री दे नाल ते शक्कर अज दीआं अखबारां च फोटो लगी। ऐसा घाण हो रहा होवे कौम दा, अज किते रमन माही वर्गा योद्धा साडे विच हुंदा, किते चुप करके बहिंदा, चुप करके बहिंदा। किते आजादी वाले दिन 15 अगस्त नूं 7 दिन की तैयारी असी पूरे पंजाब दे विच रमन माही की याद में पूरे पंजाब का अंदोलन का ऐलान करते हैं। और 15 अगस्त नूं इहदी शुरुआत जलंधर के बाबा साहब अंबेडकर के चौक तो बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे थले होएगी। दसो प्रवान है? रमन माही को याद करिए, रमन माही तेरी सोच पे बड़ा देंगे, रमन माही तेरी सोच पे बड़ा देंगे। पूरे पंजाब दे विच, पंजाब के 23 जिला हैडकुआर्टर दे, पूरे पंजाब के दलित कौम नूं पैरों दियां जुत्तियां कहण दे, पूरे पंजाब के दलित समाज नूं इनएफिशिएंट कहण दे, अज रमन माही जी नूं शर्तां दे फुल भेट करती हुई पार्टी इस अंदोलन का ऐलान कर दिया। दसो तुसीं तैयार है? ਇਹਦੀ शुरुआत 15 अगस्त नूं जलंधर तो होएगी। 9 बजे तुसीं इकट्ठ करना, 1 घंटे की नारेबाजी होने तो बाद 10 बजे असीं अगला प्रोग्राम देंगे। और जेड़ा पूरे पंजाब का अंदोलन होएगा, उसकी समाप्ति भी
ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਪਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਰੀਖਿਆ ਪਾਰਟੀ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੰਗੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੰਭਿਆਂ ਤੋਂ ਕਨੈਕਟ ਤਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਕਨੈਕਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ, 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਤਲਬ 14 ਤਰੀਕ। ਜੇਕਰ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਚੌਕ ਤੋਂ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ। 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਆ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ। ਮਾਨਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥੀ ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਊਂਗਾ। ਸਾਥੀ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹੀ ਜੀ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਰਮਨ ਮਾਹੀ ਜੀ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਰਮਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖਿਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਇਆ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਨ ਨੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੱਕੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ, ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਇਸ
ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਹੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜੋ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो वो बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रोग्राम दिता सानू उन्होंने नाल मोढे नाल मोढा मिला के, तो ये जो प्रोग्राम दे नाल सानू उन्होंने नाल चलना चाहिए। तो जिन्नियां भी धार्मिक, समाजिक ते राजनीतिक पार्टियां असी उन्होंने भी अपील करते हैं भी सारे इकट्ठे हो के असी जो उन्होंने मान सत्कार आ या सरकार वालों इंसाफ आ वो दवा सकीए, क्योंकि जो उन्होंने डेथ है वो कोई कुदरत मौत नहीं सी, क्योंकि साढ़े अखां दे ही सामने सब कुछ होया। तो असी दूजी गल मैं एक होर गल कहना चाहता, सानू बहुत सारे तो नहीं, एक दो साथियों ने यह कहा भी ये आपां महाराज दे संतां दे डेरा बाबा जोड़े वेखे ही प्रोग्राम का रीजन की है। मैं भी ध्यान चलाना चाहता कि बाबा ये जो प्रोग्राम तुसी देख रहे हैं ये साडा नहीं है, कि बाबा जी के आशीर्वाद है, इन्होंने ही सारा कुछ किया है। ਜਦੋਂ ਤੋਂ 28 तरीक तो रमन जी साडे विचों चले गए हैं, समाज ने ही सारा कुछ किया। सानू एक भी कुछ भी करने की लोड़ नहीं पई, चाहे वो हॉस्पिटल से जाना होवे, चाहे मैनू हुण कहना पै रहा भी उन्होंने पोस्टमार्टम से जाना होवे, बच्चों ने सारा कुछ किया, समाज ने सारा किया। हुण जो अज समागम आ ये भी महाराज ने उन्होंने की उन्होंने दिल में सानू नहीं पता वो बारे, वो तो कोई जानते आ, क्योंकि असी रात जो मतलब 2-3 दिनों तो असी देख रहे हैं बाबा जी आप ही लगे आ, आप ही सलवाइयां दे नाल लगे आ, आप ही सफाइयां करी जाते आ, आप ही सारा कुछ करी जाते आ। तो इन्हां दी किरपा जी असी उन्होंने की कहते भी असी तो कुछ नहीं कह सकते। असी तो रमन तो साडे फैमिली च जम्मिया ही सी, बाकी तो समाज का ही सी। तो असी धन्यवाद भी नहीं कर सकते, क्योंकि महापुरुषों का धन्यवाद नहीं कर सकते, ये तो महापुरुषों की उन्होंने मौज है जी, वो तो जिदा भी असी तो फुल चढ़ाते जो सानू कहणगे। तो मैं सारे का जिन्ने भी साथी पहुंचे आ उन्होंने बहुत धन्यवाद करता हाँ। तो आप इस तो बाद जिदा साथियों ने दसिया कि आप एक इंसाफ मार्च डेरे तो लैके मेन रोड तक समाजपुर अड्डे तक आप कढ़ना है, तो जो रमन नू चलो उन्होंने फैमिली नू कोई ना कोई सपोर्ट दे सकीए। चलो आप सारे परिवार का खड़े ही हाँ, पर जो जी रमन की कमी सी असीं पूरी नहीं कर सकते। तो मैं सारे का धन्यवाद करता हाँ साडी फैमिली वालों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय भारत। क्योंकि रमन एक सिपाही सी, रमन कुमार जी अमर रहे, रमन कुमार जी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय भीम जय भारत, जय गुरुदेव धन गुरुदेव, वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी सारी संगत का। और लंगर छक के आप सारे ने रोज मार्च करना, बड़ा गमगीन माहौल सी जो बच्चे स्टेज पर लिया गया। इस बच्चे ने उडारी भरनी सी जिहदे और बाप का सारा जिहदे सिर तो उठ गया, असीं तां आशीर्वाद ही दे सकते हैं। बाकी परमात्मा को पता, तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद।
ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਭਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲੋ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲੋ, ਇੱਥੇ ਚੱਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਰ ਕੋ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਮੜੇ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ। बोले सोल है ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। जिंदाबाद जिंदाबाद मादा योद्धा जिंदाबाद 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 देंगे ठोक के रमन माही नूं इंसाफ दिओ, इंसाफ दिओ, इंसाफ दिओ। रमन माही नूं इंसाफ दिओ, इंसाफ दिओ, इंसाफ दिओ। बहुजन समाज दा योद्धा रमन माही अमर है, अमर है, अमर है। बहुजन समाज दा योद्धा रमन माही अमर है, अमर है, अमर है। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज दा योद्धा रमन माही अमर है, अमर है, अमर है। बहुजन समाज दा योद्धा रमन माही अमर है, अमर है, अमर है। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज दा योद्धा रमन माही अमर है, अमर है, अमर है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रमन माही नूं